عمران خان جیل میں ہے. ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کو اس نے کہا چھوڑ دو اور اس پہ الزام تھا کہ اس کے رشتے ہیں فلانا ہے فلانا ہے, اور ایک عام بچے کو کہا کہ تم وزیر اعلیٰ ہو. پاکستان میں کہیں اس طرح فالوئنگ نہیں ہوئی. ہمارے میں مشکور ہوں ان کا, گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا اور ینگ بوائے وزیر اعلیٰ بنا. یہ اچھی روایات ہیں, بن رہی ہے جمہوری. آئے آگے بڑھیں, کیا کریں. شہباز بھائی کیا کر رہا ہے؟ جب میری ماں بھی جانتی ہو, میری بیوی بھی جانتی ہو, میری بہن بھی جانتی ہو, میرا بچہ بھی جانتا ہو, میرا باپ بھی جانتا ہو کہ یار تو الیکشن نہیں جیتے. میں اس گھر جاتا کیسے ہوں؟ تاریخ تحفظ عین پاکستان اس لیے خطرناک ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ چلانے والی پہلی تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنی. اس لیے خطرناک ہے. روزانہ ایت کرسی پڑھا کرو, چپ کیا کرو اور ان کا ساتھ دو. یہ جاسوسی اداروں نے نہیں بنائی, یعنی یہ تماشے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سیاسی کارکن ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حکومت خارجی ان ڈیموکریٹک قوتوں خارجی بنا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے باہر, ان قوتوں کے ذریعے یہ آئین پہ حملہ ور ہوگی. وہ حملہ ور نہیں ہوئے تھے. ہم نے بنا دی تنظیم کہ آئین پہ حملہ ہوگا, میرے دوست حملہ کریں گے, لیکن ہم نے اس کے لیے آئین بچاؤ تاریخ تحفظ تاریخ آئین پاکستان بنائی. یہ ہم نے نہ کسی کی دشمنی میں بنائی ہے, نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے, نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کی بات. ہر ایک کی ماں, ہر ایک کی بہن ہمیں عزیز ہے, ہمیں اپنی ماں عزیز ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری کی ماں کو گالیاں مت دو. پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات پہ متفق ہوں. یا آئین بالادست ہوگا, طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی, ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا, تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی. یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا. لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا. آپ ان پہ دستخط کر دیں, عمران سے میں کرا دوں, بس یہ ہمارا وہ ہے. بیٹھ جائیں اور یہی مل کے, میں نے مشورہ نہیں کیا, یہی لوگ مل کے نواز شریف, فضل الرحمان, ملت اسلامی والے, پیپل والے, فلانے والے, یہی قومی حکومت بنائیں, اس کو مستعفی کرا دیں. 4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں, ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا. اگر آپ جیت گئے زندہ باد, اگر عمران جیت گئے زندہ باد. افغانستان کے متعلق علامہ اقبال صاحب نے 80 سال پہلے فارسی میں ایک شعر کہا تھا. میں ان کو پرسوں ملے تھے لاہور ان کے اس پہ, ان کی قبر پہ جو سنگ مرمر پڑا تھا وہ افغانستان کا بھیجا ہوا تھا, ظاہر شاہ کے باپ نے بھیجا تھا, نادر شاہ نے. وہ رسپیکٹ کرتے. علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آب و گلس ملت افغان در آ پیکر دلس. میں نہیں کہتا, علامہ اقبال کہتے ہیں اس کشاد او کشاد آسیا اس فساد او فساد اشیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایشیا کو ہم ایک, وہ جو لیبارٹری میں پڑا ہوتا ہے ڈانچہ مان لیں تو اس ڈانچے کا دل افغانستان ہے. اگر یہ دل مشکل میں تھا سارا ایشیا مشکل میں ہوگا. اگر یہ دن مطمئن تھا سارا ایشیا, 40 سال سے افغانستان گڑبڑ میں ہے, سارا ایشیا زلزلے کا رہا ہے. افغانستان سے کچھ نہیں مانگتا. میں اب تجویز کرتا ہوں, بلا لیں آپ شہباز شریف بھائی, کوئی اور آپ کا کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ زرداری, اور مبیدہ کے سیکرٹری سے کہہ دیں کہ افغانستان سے گڑبڑ کر رہا ہے, ہمارے علاقے کی میٹنگ بلا دو, ہمسایوں کی. افغانستان ہے, چین ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, پاکستان ہے, افغانستان. بیٹھے آپ کے جو گریوینسز ہے افغانستان کے متعلق وہ بات بتا دے گا. ان کی جو کچھ ہے, افغانستان آپ سے کہتا ہے کہ میری آزادی کو نہ چھیڑو, میں آپ کی آزادی کو نہیں چھیڑتا. آپ میرے مداخلت نہ کریں, میں آپ کے گارنٹر کون ہوں, گارنٹر سیکورٹی کونسل والے ہوں, روس ہے, چین ہے, انگریز ہے, فرانس ہے, ان سب کے بچے مرے ہیں وہاں. وہ ہمیں اوپر سے دیکھے, اگر واقعی افغانستان مداخلت کر رہا تھا مارے اس کو ہاتھ, اور اگر نہیں کر رہا تھا کوئی اور کر رہا تھا پھر اس کے ہاتھ وہ کر دیں. PDM 1 میں بھی آپ تھے, زبیر صاحب بھی تھے. جی کیا PDM 1 جی جاسوسی اداروں کے کہنے پہ بنی تھی؟ PDM جب بنی تھی, PDM وہ اصلی PDM تو ہم وہاں بنا رہے تھے لندن میں, جب بہت نزدیکت ہو گئی تھی پیپل پارٹی اور اس میں, ہم وہاں 36 پارٹیاں جمع ہوئے تھے. 36 پارٹیاں وہاں جمع ہوئے تھے, لیکن بدقسمتی سے آگے میں نہیں جانتا, NRO آسمان سے گر گیا. اس سیاسی اکٹھ کو برباد کرنے کے لیے 9000 کریمنل کیسز وڈرا ہوئے, جو بادشاہ بھی وڈرا نہیں کر سکتا. یہاں بس جو تھے اس نے کرشمہ ساز کرے, ایسے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوگا. 36 پارٹیاں ہم وہاں تھے, بدقسمتی ہوئی, ورنہ اسی دن بن گیا تھا. سب نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو نئے سرے سے بنانا. آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ PDM کی جب تاریخ چلی تھی آپ سے, میں نے کراچی کے جلسے میں بھی کہا تھا
लड़काना में भी कहा था। मैंने कहा अगर PDM की तारीख इसलिए आप चला रहे हैं कि इमरान को हटाओ महमूद को लाओ, मैं शामिल नहीं हूँ। अगर ये है कि इसको इज्तिमाई दानिश से नए सिरे से पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है, फिर मैं आपके साथ हूँ। जब वो इक़्तिदार में गया हमने छोड़ दिया। आज भी इमरान खान के साथ हम इसलिए नहीं है, हम इसलिए हैं कि इमरान खान उसकी इख्तलाफ हो सकता है, उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। उसने इलेक्शन जीता है, उसके इलेक्शन सिंबल जीता, फिर 200 उस पे इलेक्शन जीत गए। मारना पीटना बेइज्जत करना फलाना करना ये नाकाबिल कबूल है। हम कहते हैं कि इस बर्बादी के खिलाफ हमें निकलना होगा, न गालियां देनी न कुछ। आपकी जो बात थी 8 फरवरी को अगर एक उबार पैदा हुआ और वो होगा इंशाल्लाह, फिर फजल रहमान भी शामिल हो जाएगा, दूसरे भी शामिल हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे मिलके पाकिस्तान के बचाव की गालियां गाएंगे। मुझे पाकिस्तान के हुक्मरानों से गिला है, उन्हें तर्ज हुक्मरानी आती ही नहीं। आपके यहाँ 40 साल से मुकीम अफगान यहाँ रहे थे, यहाँ आपके स्कूलों में उन्होंने तालीम की, आपके मदरसों में तालीम की, यहाँ PhD किया, MSc। हर उज़्बक, ताजक, तुर्कमान, फारसीबान, नूरस्तानी की दूसरी जुबान उर्दू है। क्यों भगा दिया आपने? मैं नवाज शरीफ साहब सुन रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जुबैर साहब को याद हो गया, शायद भूल गए हों, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसमें मैं था, इमरान खान था, फजल रहमान था, सिराजुल हक था, MQM वाले थे, बुजुंजो था। हमने मीटिंग की, यूनानिमसली हमने फैसला किया, पार्लियामेंट की कमेटी थी, फैसला किया कि जो अफगान बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनको नेशनलिटी दी जाए। मैं आज कहता हूँ, मुझे खुद उस कमेटी के बाद, जुबैर साहब मुस्लिम लीग में थे, मैं उनका सपोर्टर था, मुझे मियां नवाज शरीफ ने इस तरह कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, अगर सब अफगानों को हम दे दें बन जाएंगे यहाँ के लेने वाले। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मुफ्त में एक फाटा आपका बिला तनख्वाह आपका सिपाही था, बिला तनख्वाह बाजौर से लेकर खैबर वजीरिस्तान, सैकड़ों नहीं हजारों आज भी फाटा के जहां ने कत्लेआम शुरू करने वाले हैं आप, ये आपको सिक्योरिटी फोर्सेज में कम से कम 1 लाख सिपाही देता है, मलेशिया और दूसरे क्या कहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? अगर ये दहशतगर्द हैं, फिर फ्रांस के सफारतखाने के सामने क्यों एक ट्राइबल पुलिस खड़ा है? अंग्रेजों के सफारत के सामने क्यों खड़ा है? कौमी असम्बली के सामने क्यों खड़े? मसूद, वजीर, खटक, ये जो दहशतगर्द है वो आपने सिक्योरिटी पे लगा दिया। ऐसा ना करें, आए पाकिस्तान को चलाएं। पाकिस्तान डंडों से नहीं चलेगा, बुलाए लोगों को। आप आज मैं तजवीज करता हूँ, आप वजीरिस्तान से कहें कि वजीरिस्तान आपका है, वजीरिस्तान आपका है, आपकी जन्मभूमि है। वजीरिस्तान वालों को बुलाएं कि क्या करना है, कोई तरीका करें, मसूदों को बुलाएं, वजीरों को बुलाएं, अफरीदियों को, शनिवारियों को। ये जो आपने तमाशा शुरू कर दिया, देखें, मैं बहुत पहले भी कहा था सन 16 में, पश्तूनख्वा वतन की खामोशी को आप उनकी बेगैरती न समझें। वो बंदूक वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि खुदा न खासा जब जंगें होती तो नस्लें बर्बाद हो जाती। उनको तंग न करें, बात करें उनसे। दहशतगर्दी, मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे मदरसों को किसने फौजी ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया? वो तो किताबें पढ़ रहे थे, पंच किताब, शरीअत-उल-ज़लाक, तोहफ़त निसाए, इमाम गजाली, इमाम फलाना। आपने वहाँ जाके कलाशिनकोव जावला के जमाने में पता नहीं क्या क्या दे दिया। अभी अपने किए का इलाज नहीं कर सकते। खुदा के लिए कलमा पढ़ो, बुलाओ, अफगानों के साथ बुलाओ इर्द गिर्द। ईरान में मुश्किल है, ईरान हमारा हमसाया है, वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, उन मुल्कों के क्या इरादे हैं। इसमें हम खामोश तमाशाई क्यों बैठे हैं? पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, सबकी राय वो करें। अगर ये वो न हो, तमाम इदारों की, फौजियों समेत, जजों समेत, जर्नलिस्टों समेत तमाम इदारों की 3 दिन इजलास बुलाएं कि भाई हमारे इर्द जो कह रहा है बिस्मिल्लाह, एक कलेक्टिव विजडम से इलाज करो। शाहबाज गरीब या महमूद या एक शरीफ मौलाना 4 आदमी इस मसाइल का इलाज नहीं कर सकते। इकट्ठे आए इज्तिमाई दानिश से अपने मुल्क को इस बला से निकालें। अगर आप नहीं करते, बस हम फिर रहे ज़िल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। आप कैमरा ईजाद कर सकते हैं, आप जहाज ईजाद कर सकते हैं, आप एक बम ईजाद कर सकते हैं, जहाज यू कांट इन्वेंट ए लीडर। ये पागल लगे हुए लीडर इजाद कर रहे हैं। लीडर नहीं होता यार, खुदा को लीडर गलियों से निकलता है यार, कसम खुदा की। कभी जिंदगी भर कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, कोई रिश्ता उनसे नहीं। रिश्ता है तो ये रिश्ता है, आप आइन के दायरे में रहें। मैं टोपी समेत, अलामा साहब अपने अमाम समेत हम आपको सलूट करेंगे। आप इस इलेक्शन को जारी मानते हैं, असेंबलियों को जारी मानते हैं?
चोरी ज्यादा मैंडेट है हुकूमत के पास। आपका ज़मीर क्या कहता है? सर मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ, आप- आपने सदारती इलेक्शन दोनों सवाल, मैं भी ईमानदारी से जवाब दूंगा, आप भी ईमानदारी से सर बिल्कुल धांधलीशुदा इलेक्शन हाँ, है। जिंदाबाद, हाँ। ये तो बहुत ज्यादा धांधलीशुदा। ठीक। ठीक, आप भी क्या मानते जी। हैं? आपने सदारती इलेक्शन लड़ा इसी असेंबली से, हाँ। तो आप धांधली ज्यादा मानते हैं। ठीक। अगर आप सदर बन जाते तो आप भी जाली। नहीं, आप आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। सुनिए, मैंने इस आदमी से कहा था, असद कैसर से, मैंने कैसरदारी के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ सकता। और उसमें ये कमाल आप देखें, आप वो दें उसको 100% मार्क्स दें, ये माहिर हैं वोट खरीदने और फलाना के, एक वोट नहीं बिका। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, एक तरफ जरदारी साहब, एक तरफ मैं अकेला, मेरा एक वोट। पिशावर, लाहौर, तारिक इंसाफ के जितने वोटर थे, एक वोट भी नहीं बिका।